Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Rasulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah bugün 2026 yılın 26 Martı günü Allah Taala'nın tevfiki menen, iyiligi menen inşallah Allah'ın yardımı menen uşul Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimahullah'tan El-Akide el-Vasitiyye, Akide Vasitiyye degen akide jönündө kitabını başlayıyoruz. Negizinen şeriat ilimleri jalpısынан 2 bölükten turat. Şeriat ilimleri opşu bari 2 bölükten turat. Birincisi bul akida, ikincisi fıkh. Başka ilimlerden bardığı hadis ilimi, tafsir ilimi, usul fıkh ilimi, Arap dili, mustalah hadis kanday ilimler bolbosun, uşul 2 ilimge hizmet kılat. Demek din 2 bölükten turat. Etiqat, amel dep koyat. Etiqat degen kayıp nerselerge işenүү da. Kayıp nerselerge işenүү. Allah Taala jönündө işenүү, Allah Taala'nın ısım sıfatlarına işenүү, ahiret gününde, kıyamatка, beşke, tozokko, periştelerge, oşolorgo iman keltirүү. Munun bardygy emne? Akida maselesi bolup eseplenет. Ekinci bölügü bolsa fıkh. Je bolbosa Allah Taala'nın buyruklarını atkarıp kaytargan nerselerinden tıyılуу bul amalga girer. Munu ne? Fıkh dep koyat. Kantip tarat alabız, kantip namaz okuyubuz, kantip ibadat kılabız. Oşon bardygy ne? Fıkh bolup eseplenет. Demek şeriattın ilimleri jalpısынан uşul 2 bölükten çıkpayt. Kur'an'ın ayetlerini okuyturamız, Kur'an'da okuyturamız. Je bolbosa kabarlar, ötkönki paygambarlar jönündө, perişteler jönündö, kıyamat jönündö, Allah Taala jönündö. Alardı bizni milletimiz alarga karata kanday? Alarga işeniş gerek, iman ketiriş gerek. Bul akida bolup eseplenет. Je bolbosa Kur'anda oşo buyruklar, kaytargılar. Buga amal kılуу ne? Bul fıkh bolup eseplenет. Demek şeriat oşul jalpısынан oşul 2 bölükten turar. Emi bir aytışım mümkün. Andan ne hadis ilimleri, tafsir ilimleri, başka ilimler kayda ketет депчи. Alardan maksat uşul ekөөнө жетүү. Мындайча айтканда hadislerdi неге окуйбуз? Sahih Bukhari'ni açıp hadislerdi okuy turgan bolsok, anın içindeki manileri, mazmunu uşul da. Je kabarlardı beret, aga akida bolsa işenişimiz gerek, iman keltirişimiz gerek. Je buyruk kaytarırlar, je amal kılışımız gerek. Oşonda ile mustalah hadis dep koyulur. Hadis ilimlerinde de. Hadis ilimlerinde maksatı ne? Oşol bir hadisti sahih bi, sahih emesbi, dastaverni bi, dastaverni emesbi, oşogo jetүү maksatında da. Aga jetkенден кийин жанагы 2 нерсеге такалат. Je sahih bolsa etiqat kılış gerek, je amal kılış gerek degen. Oşonda ile Kur'an'ın tafsirleri da, tafsirlerini bilsең ne? Je kabarlar, iman keltirişi gerek, je buyruklar, kaytarуулар alga amal kılış gerek. Emi oşol biz okuyturgan kitap, bul oşol birinci bölügü jönündө, akida jönündö. Bul akida eң негиздүү. Fıkha karaganda akida негиздүү. Antkeni amaldar oşogo kurulat. Akidaң туура bolsa, başka amaldarың туура bolat. Egerde туура эмес akida bolsa, туура эмес işenimde bola turan bolsa, anda amaldar туура эмес bolat. Buga jönököy misal aytalayın. Misal üçün bir adam 100 yıl yaşadı. 100 yıl ömür boyu namaz okup öttü, ömür boyu oroza karma öttü, ömür boyu sadaka berip öttü. Biro yüreğinde işenim var. Ne? İsa degen bul İsa peygamber Allah Taala'nın balası dep işene turgan bolsa. Anın janagı amaldarın bardygy jaraksız bolat. Namazı da, orozosu da, zeketi de bardygy jaraksız bolat. Antkeni etikady tуура эмес. Je bolbosa эмне? Allah'tan başkaga sığınsa bolat dep etikat bolsa. Allah'tan başkaga ibadat kılsa bolat dese. Demek bul akida uşunday negizdүү. Emi akida dagы uşul 2 bölükten Tevhidul uluhiyye ve tevhidul esma ve sıfat dep koyat. Alımda kitap yazganda Gömünçör ilgeri oşu ısım sıfat jönündө, Allah Taala'nın ısım sıfatları jönündө жазышкан. Allah Taala'nı tanıtуу, Allah Taala'nın ısım sıfatları jönündө. Andan keyin Tevhidul uluhiyye, tevhiddi Allah Taala'nın sığınooda жалгыздоо degen bölükte özünçe kitap жазышкан. Kitab-ı Tevhid dep, alımlar kitap oşol tevhid kitaplarını жазышкан. İlgerki alımlardan, salaf salihinlerden Tevhid degen kitapları köp. Misal üçün İbn Bundan Tevhid degen kitap var. Oşol Tevhid degen kitaplar aların mazmunu ne bolgon? Oşol ısım sıfatta bolgon. Alar jana uluhiyet bölügünde emes, ısım sıfat bölügünde жазышкан. Ne sebepten ısım sıfat bölügünde жазышкан, oşogo basım jasaşkan, peygamberlerden davatının negizi Tevhidul uluhiyye kurulgan dese,
Alımlar, ilgerki alımlar kitep yazganda muhtaçlıkka jaraşa жазышкан. Ошол салаф салихиндердин кезинде ушул ысым сыпатта адашкан бидатчылар чыгып баштаганда, Аллах Тааланын ысым сыпаттарын бурмалап башташканда, анан кийин алар ошолорго жооп беретинде ысым сыпатта китептерди жазышкан. Андан кийин Тавхидул улухияны жазганда дагы ошол доорда ширк кылгандар көбөйүп, ибадатта ширк кылгандар көбөйгөндө улухият жөнүндө өзүнчө китеп жазышкан. Демек акыйда маселеси ошол Тавхидул улухияны дагы асма сыфаттар баарын камтыйт да. Бирок бул китеп болсо басымдуу бөлүгү эмне? Асма сыфат жөнүндө, ысым сыпаттар жөнүндө, Аллах Таалага ыйман келтирүү жөнүндө. Жалпы мазмуну эмне жөнүндө? Жалпы мазмуну ошо имандын негиздери. Аллах Таалага ыйман келтирүү, периштелерге ыйман келтирүү, китептерге ыйман келтирүү, пайгамбарларга ыйман келтирүү, жана ошондой эле кыямат күнүнө ыйман келтирүү. Ушунун баардыгы тагдырдын жакшылык жаманына ыйман келтирүү ушул китепте мазмунунда камтыйт. Эми илимдердин эң шарапаттуусу, эң кадыр барктуусу, дүйнөдөгү, жер жүзүндөгү бардык илимдерден эң жакшы, эң кадыр барктуу, эң шарапаттуусу бул акыйда илими. Не себептен дегенде, Ибн Абил Азил Ханафи рахимахуллах айтат: "Шарафул илми би шарафил ма'лум." Илимдин кадыр баркы үйрөткөн нерсесине жараша болот дейт. Кайсы илим не жөнүндө үйрөтүп атат, ошого жараша кадыр баркы болот дейт. Эми акыйда илимине карай турган болсок, бул не? Аламдардын Раббысы болгон, бул аламдын ээси болгон, бардыгыбыздын сыйынуучу затыбыз болгон Аллах Таала жөнүндө, Аллахтын ысымдары жөнүндө, Аллахтын сыпаттары жөнүндө, Аллахтын укуктары жөнүндө. Демек бул эң жогорку нерсени үйрөткөн үчүн акыйда илими бул эң кадыр барктуу, эң шарапаттуу илим. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн биз бул илимге кайдыгер карабашыбыз керек. Колубуздан келишинче илим алууга, өзгөчө ушу акыйда илиминде катуу туруп аракетте болууга аракет кылышыбыз керек. Көпчүлүк бир туугандарыбыз болор болбос жөнөкөй нерселер менен алек болуп, илимден чоң көптөгөн сооптардан, жакшылыктардан кур калат. Жана мисалы үчүн көптөгөн бир туугандарыбыз Ахлы-Сүнна вал жамаат жолуна киргенине көп жыл болгон. Бирок эмне? Ошого карабастан Ахлы-Сүнна акыйдасын үйрөнөлүк жакшы. Ахлы-Сүнна акыйдасын билбейт. Бидатчылардын кичинекей шубха алып келсе, шек күмөн алып келсе, ага жооп берүүнү билбейт. Мунун себеби эмне? Ошол илимге кайдыгер карагандыктан. Илим ушунчалык кадыр барктуу, шарапаттуу, бул жөнүндө аят хадистер аябай көп келген. Аллах Таала Куранда айтат, Ибн Раджаб рахимахуллах айтат, Аллах Таала Куранда тозок ээлери менен бейиш ээлерин салыштырган сыяктуу эле илим ээлери менен илим албагандарды салыштырды дейт. Не деди? Ла ястауи асхабун нари ва асхабул жанна. Тозок ээлери менен бейиш ээлери бирдей боло албайт деди. Ошондой эле эмне? Хал ястауиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун. Илим алгандар менен илим албагандар бирдей боло алабы дейт. Тозок ээлер менен бейиш ээлердин ортосундагы айырмачылык аябай чоң да. Аябай чоң. Экөө эч кандай жакындык болушу мүмкүн эмес. Ошол салыштырган сыяктуу эле илим ээлери менен илим албагандарды салыштырып атат. Башка аятта айтат: "Ярфа'иллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат." Силердин ичиңерде илим алгандарды, иман келтиргендерди жана илим алгандарды даражаларын көтөрөт дейт. Алымдар айтат, бул жерде иман келтиргендерди, илим алгандарды эскерди. Айтып атат, иман, жалпы имандуулардын ичинен илимдүүлөрдү ошолордун даражасын жогору коет деди. Бул даража бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы. Түшүнүктүбү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Мен юридиллаху бихи хайран юфаккиху фид-дин." Аллах Таала кимге жакшылык каалаган болсо, ага динди үйрөтүп коет деди. Алымдар айтат, бул хадистин мафхумул мухалафа, тескери түшүнүгү, кимге Аллах Таала илим берген эмес болсо, Аллах Таала ага жакшылык каалап туруп. Бул аябай жакшылыктан кур калгандык да. Түшүнүктүбү? Ошондой эле Абдуллах ибн Аббас радыйаллаху анху айтат: "Муаллимул хайри ястагфиру лаху кулла шайин хаттал хайтану фил бахр." Адамдарга жакшылыкты үйрөткөн, илим үйрөткөн адамга бардык жан-жаныбар курт кумустан бардыгы не? Истигфар кылат. О Аллахым, ушунун күнөөсүн кечирчи депчи. Жада калса деңиздеги балыктар дагы дейт. Зухри рахмануллах айтат: "Ta'limu sunnatin khayrun min ibadati 200 sana." Адамдарга сүннөттү үйрөтүү, сүннөт дегенде туура этикат, туура ишеним, туура амалдарды үйрөтүү
Ne? Bul 200 yıl ibadattan jakşırak dedim. İbadat, ilim alуу деген ушундай шарапаттуу экен. Жада калса алымдардын арасында көпчүлүк алымдар Абу Ханифа рахимахуллах, Имам Малик, Имам Шафии, Имам Ахмед bir rivayetinde ne nafil ibadattардын arasında эң жакшы ибадат бул илим алуу деген. Окуп атасың, жазып атасың, кайталап атасың, жаттап атасың, ошол сен түнү менен тахажжуд окуган, таң аткыча тахажжуд окуганыңан жакшыраак деп атат. Кадыр баркы жакшыраак. Анткени эмне? Сен ошону менен Аллах Таалага жакындайсың, Аллах Тааланы тааныйсың жакында. Пайгамбарыбызды тааныйсың, Аллахтын укуктарын билесиң, пайгамбарыбыздын укуктарын билесиң, шариаттын өкүмдөрүн туура үйрөнөсүң, туура аткарууну багат болот. Бул вахий, Аллахтын сөзүн үйрөнөсүң. Бул илим деген ушундай шарапаттуу нерсе. Буга эч мындай кайдыгер карай турган нерсе эмес. Бирок ошого карабастан, илимдин кадыр баркы ушунчалык жогору болгонуна карабастан, илимди талап кылуучулар аябай аз. Аябай аз. Ошол аздын ичинде дагы чындап мындай серьезный, тагыраак айтканда эркекче мындай талап кылган адамдар аябай эле аз. Мындай жазып, окуп, уккан нерсесин кайталап, жаттайын, үйрөнөйүн дегенде. Көпчүлүгүбүз жөн эле окуйбуз. Чынында илимде алып атканыбызда бир аз убакыт кыйналып коюш, кыйналабыз мисалы үчүн. Бир аз убакыт оор болушу мүмкүн нафсына. Отуруп, кайталап, жаттап. Бирок валлахи Аллахка антишип айтам, эгерде ошого чыдап туруп илим алган болсоң, ошонун рахаты түбөлүктүү калат. Кийин рахатын көрөсүн. А эгерде башка нерсенин рахаты, дүнүйөлүк, мисалы үчүн, эс алдың, кафеге бардың, жыргадың, анын рахаты не убактылуу. Ошол убакытта. Андан кийин унутулат, андан кийин өкүнүшүң мүмкүн жада калса. Ошол убакыттарын текке кетиптирмин, пайдалуу нерсе кылбаптырмын, акчамды бекер кетириптирмин, убактымды бекер кетириптирмин депчи. Бирок илимдики болсо бул рахат. Ошон үчүн алымдар айтат. Кимде-ким илим алуунун кордугуна, кыйынчылыгына бир аз убакыт чыдаган эмес болсо, ал эмне өмүр бою жахилдиктин, надандыктын азабын тартып өтөт дейт. Түшүнүктүбү? Ошого урматтуу бир туугандар, илим алууда кайдыгер карабашыбыз керек. Мына азыр сабакка келгендер, алхамдулилля, Аллах Таала тавфик берип, ийгилик берип, сабакка келишти, отуруп атат, угуп атат. 1 саат, ашып барса 1 саат отурабыз, угабыз. Келгениңизге канча сооп? Илим алганыңызга канча сооп? Мындай жерде отурууга эмне дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, периштелер ушундай, пайгамбарыбыз хадисте айтат, эмне дейт? Кайсы бир коом Аллахтын үйлөрүнүн биринде дейт. Аллахтын үйүндө дегенде сөз мечитте болушу шарт эмес. Не кылса, ошол илим үчүн, Аллахтын китебин окуш үчүн отурушкан болсо, аларга эмне? Гашиятумур рахма, аларды Аллахтын райымы курчап турат. Ва назалат алейхимус сакина, аларга бейпилдик, тынчтык түшөт дейт. Жана аларды периштелер курчап турат дейт. Башка хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Маsalaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal janna." Кимде-ким бир жолго илим талап кылуу максатында чыккан болсо, Аллах Таала ошол себептүү ага эмне? Бейишке баруучу жолду жеңил кылат дейт. Үйүңөн чыктың, илим алайын деп келип атасың, бир аз убакыт пробкада кичине кыйналышың мүмкүн, бир аз кечигишиң мүмкүн, бирок эмне? Бир аз убакыт отуруп атасың, ошону менен Аллах Таала эмне кылып атат? Бейишке баруу жолуну жеңилдетип атат. Бейишке баруу бул чыныгы ар бир мусулмандын максаты да. Чыныгы жеңиш, чыныгы ийгиликке жетүү. Аллах Таала Куранда эмне дейт? "Фаман зухсиха анин нари ва удхилал джанната фaqad faz." Кимде-ким ушу тозоктон суурулуп чыгып котулган болсо, бейишке киргизген болсо, кирген болсо, мына ошолор чыныгы жеңишке жеткендер дейт да. Чыныгы жеңишке. Демек чыныгы бакыт, чыныгы бактылуулук ушул илимде. Аллах Таала Куранды адамдардын бактылуу жашоосу үчүн түшүргөн. Аллах Таала Куранда айтат: "Таха ма анзална алейкал Кур'ана литашка." Не дейт? Биз бул Куранды силерди бактысыз кылыш үчүн түшүргөн жокпуз дейт. Тескеринче бактылуулук үчүн. Куран деген ушул шарият илимдери ошо Курандын чечмелөөсү болот. Куран пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинин чечмелөөсү болот. Адам баласында туура ишеним болсо, туура этикат болсо, ал бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы эмне? Бактылуу жашоосуна себеп болот. Ошол себептен илимге кайдыгер карабашыбыз керек. Жана айткандай, илим алуучулар өзү негизи аз. Алардын ичинен чындап серьезный алгандар аябай эле аз. Ошондойлордун ичинен туура ахли сүнна ва жамаат жолунда, ахли сүнна ва жамаат устаздарынан илим алгандар аябай эле аз. Азыр гурба, мындайча айтканда,
Чыныгы Ahlüsünnet vel Cemaat'ın жолун карманып, чындап илим талап кылып жүргөн адамдар аябай аз, өрчүн адамдар арасында. Бул күндөрдө өтүп кетет. Канчалаган күнүбүз өттү. Мисалы үчүн бүгүн илимге келгендер, кече күнүнө, башка күнүн карасын, эмне болуп өттү? Бир жерге бардың, бирөөгө жолуктуң, же болбосо үйүңдө жөн эле жаттың, телефон көрдүң, башка күн өтүп кетти, чынбы? Az ошол нерсеңдин мөмөсү жок. Мисалы үчүн 1 саат, 2 саат телефон көргөн болсоң, бирдеке көргөн болсоң, артында калтырган бир рахаты жок ал нерселер. Бирок могу илимде келесиң, кыйналасың 3-4 саат жолдо вактың кетиши мүмкүн. Бирок эмне? Бул сага өмүр бою мөмөсүн берет. Рахатын калтыра турган нерсе да. Канчалаган алымдар мисалы үчүн Саудияда эле көрдүк. Мисалы үчүн Саудияда Шейх Ибн Баз болгон, Шейх Салих Фаузан азыркы кезде Саудиянын муфтиси. Шейх Салих Фаузанын сабактарына кайтып жүргөнбүз. Шам намазынан кийин болот эле, шам намазына барсаң, намаздан кийин канчалаган адамдар ошо жерде туруп кур калат эле илим менен. Канчалаган адамдар намаздан кийин тапырап чыгып кетет. Бир гана илим талап кылуучулар гана, аз гана адамдар калат. Мечит толо намаз окуса да, ошонун жарымынан көбү чыгып кетет. Кээ биркилери ошол мечиттин кошунасы. Ошентип мына Саудиянын муфтиси болуп турган дүйнөдөгү эң чоң алымдардын илимдеринен куру калат да. Ошол сыяктуу эле биз менин сабагым же башка бирөөнүн сабагы деп айтпайбыз. Бул жерде эмне? Биздин сабак болобу, башка устаздардын сабагы болобу, кандай болсун, илим болуп аткан жерлерге, илим мажлистерге катышып туруш керек. Илим мажлиске чын серьезный карап, не аракетте болуш керек. Кур калбашыбыз керек. Көпчүлүк илим талап кылуучуларды кууратып жок кылган нерсе эмне? Алымдар айтат, ал-куввал кариба дейт. Куввал кариба деген эмне? Запись бар, видео запись бар. Буякта бар, буяктан издеп окуп алам, буяктан угуп алам, буяктан көрүп алам деген нерсе. Эмне сабак болот десең, запись болобу дейт сразу. Прямой эфирде угуп алам, буякка келбей эле прямой эфирден эле угуп алам дейт көпчүлүгүчү. Прямой эфирде келгенге караганда ал сооптуу жакшы, ал жоктон көрө жогору, алхамдулилля жакшы. Жаман эмес, кайтышкан жакшы. Бирок эмне? Прямой эфирде баарыбыз деле тажрыйбада көргөнбүз, чынбы? Үйүңдө отурасың, бала чагаң алаксытат, аялың алаксытат, сени устаз көрбөйт, жаныңда эч ким көрбөйт. Анда эмне? Мындай расслабленный болуп кетесиң, калагандай чалкайлайсың, уйку тартат, башка болот. Ал мындай серьезный отуруп ала турган илим болуп. Андан кийин устаздын алдында отуруп окугандын бунун өзүнүн алымдар айтат, мушафаха, устаздан оздон оз, түздөн түз алгандын бир сыры бар, аны сөз менен айтып жеткизе албайбыз дейт да. Анткени эмне? Сен устазды көрүп турасың, анын эмоциясын, кыймыл аракетин кандай тонда айтат, бүт баарын сезип байкап көрүп турган адам онлайн окуганга караганда жакшыраак түшүнөт. Түшүнүктүбү? Бул нерсени эмне? Устаздын адебине, башкасынан көп нерсе. Бул жерде ойлоңуздар, мен өзүнү чакырып атат деп. Жок, андай эмес. Биз андай үлгүлүү боло турган деңгээлде эмес. Бирок жалпысынан илимдин адептери ошондой. Илим алам деген адам эмне? Устаздан алып, устаз менен байланышып, түздөн түз байланышында мунун көптөгөн пайдасы бар да. Бул башка устаздарга, кайсы устаз болбосун, баарына тиешелүү да. Ошол себептен биз эмне? Бул илимге кайдыгер карабашыбыз керек. Запись бар, YouTube'га чыгат, буяка чыгат деген. Көпчүлүгүбүз ошентип жүрөбүз, бирок эмне? Туура угуп ала алабыз, колубуздан келет. Үйгө барып угуп алам, кийин угуп алам, кийин жазып алам деп келет. Бирок көпчүлүгүбүз чынында ошону кылбайбыз. Угуп алам, кайталап алам, билип алам деп жүрүп, өмүр бою жахил бойдон өтөбүз. Уккан жокпуз, үйрөнгөн жокпуз. Түшүнүктүбү? 10 жылдан кийин карасаң эле, запись бар, угуп алам деп жүргөн жахил эле, үйрөнгөн жок. Түшүнүктүбү? Өлүп калган болсоң, кабырга кирсең, записьтерин алып келип алайын дей албайсың ал жерде. Өлүп калсаң эмне? Ошол сага пайда бере турган нерсе, өзүң менен билген нерсең, илимиң ошол пайда берет. Ошол себептен эмне? Бул нерсеге кайдыгер карабастан чынчыл болуп алышыбыз керек илимде. Өзгөчө акыйда илимине. Аллах Таала Куранда айтат: "Я Яхья хузил китаба бикува". О Яхья эмне? Бул китепти мындай серьезный болуп ал, мындай чынчылдык менен алгын дейт да. Жөн эле кайдыгерлик менен эмес, чынчылдык менен серьезный болуп алыш керек. Өзгөчө бул акыйда илиминде. Түшүнүктүбү? Акыйда илиминде эмне себептен? Анткени акыйда илиминде көптөгөн талаш тартыштар бар. Ahlüsünnadan башка жолдо жамааттар канчалаган шубхаттар деп келет. Ahlüsünna vel жамаат талиб илим талап кылуучу ошолорго жоопторун билбесе, кичинекей болот шектүү күмөндөр менен азгырылып, туура жолдон адашып кетүү коркунучу бар. Ошол үчүн Мухаммад ибн Абдул Вахаб рахмауллах Кашф шубхат деген китебинде айтат.
وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. Andan orada aytat: "Ve inne cundallahi humul galibun, fe cundullahi humul galibun bil hucceti vel beyan, kema ennehumul galibuna bis seyfi ve sinan." Aytat, Allah Teala Kur'an'da aytып атат: "Ve inne cundallahi lehumul galibun." Çınında Allah'tın askerleri alar üstünlük kılıcı, жеңүүчү дейт, ар дайым жеңүүчү, жеңишке жетүүчү. Ушул аятты тafsirlеп Muhammed bin Abdullah rahimahullah aytып атат. Çınında Allah'tın askerleri жеңишке жетүүчүлөр качан дейт? Алар илим менен, курал жарак менен, курал жарак менен жеңишке жеткен сыяктуу эле, илим менен, баян менен жеңишке жетет дейт. Бирок чыныгы коркунуч кимге дегенде, ал чыныгы коркунуч дейт. Курал жарагы жок бир сапарга чыгып алган муахид тавхид эсине дейт. Мындайча айтканда, илими жок. Мен ахли-сүннамын, салафиймин деп көкөрөнүн кагып жүрөт, бирок эмне илими жок. Болор болбос шубгалар менен азгырылып кетет. Ошон үчүн эмне? Илим бул курал. Илим менен куралданыш керек. Шектүү күмөндөрдүн нерселерге даярданыш керек. Ахли-сүнна андан кийин ошол бидачылардан башкадан ахли-сүнна ва жамааттын ичинде, салафиянын ичинде көптөгөн талаш тартыш, ызычууларды, бөлүнүүлөр көрүп атасызбы? Алардын себептери неге кайтат? Эң негизги себеби ушу акыйда илиминде, манхажда так билбегендиктен, жахилдиктен. Мындай тахкик деп коет. Изилдеп, терең изилдеп, маанилерин тактап, изилдеп караган жок. Үстүрттөн эле окуп алган. Үстүрттөн окуп алган, бир маселени бир жагынан карап алып эле катуу кармап тура берет. Аны ошону эле экинчи жагынан карасаң, экөөң бир эле сөздү айтып аткан болосуң. Түшүндүңбү? Көпчүлүк эмне? Көпчүлүк талим илимдер акыйда илиминде өзгөчө терең окуган эмес дагы, үстүрттөн билип алат дагы, анан эмне? Башкалар менен талаш жүрө берет. Ошон үчүн ошол талаш тартыштарды жое турган нерсе, талаш ынтымак алып келе турган нерсе, биримдикке алып келе турган нерсе, ушу акыйда илимини терең, жакшы изилдеп окуп. Не себептен сахабалардын арасында ызычуу, талаш тартыш, бөлүнүү, жарылуу болгон эмес? Алар алым болгон, илимдери терең болгон, түшүнүшкөн. Салаф салихиндер, табииндердин арасында андайлар болгон эмес. Не себептен? Кийин келген сайын, ар бир доор кечиккен сайын эмне болуп атат? Ошондой нерселер келип атат. Анткени илимдин азайгандыгынан, илимди жакшы билгендер жок болгондугунан. Эми Абдулла ибн Мас'уд радыйаллаху анху айтат: "Силер ушундай замандасыңар, ушундай доордосуңар" дейт. Бул заманда фукахалар, чыныгы илимдүүлөр көп дейт. Алардан сурагандар аябай аз дейт. Сурагандар аз. Берейин деп атат, алымдар, берүүчүлөр көп, бирок сурагандар аз дейт. Жана хатиптер аз дейт. Хатип деген жана баян кылуучу, вааз кылуучулар, андайлар аз дейт. Чыныгы алымдар, илим берүүчүлөр көп, сурагандар аз деп атат. Бирок кийин ушундай заман келип калат деген Ибн Мас'уд айтып атат. Ал кезде фукахалар, алымдар азаят. Илим берем деген, сурооңу берсең, сурооңа жооп бере албай тургандар, бере ала тургандар азаят дейт, чыныгы илимдүүлөрчү. Бирок хутабалар көбөйөт дейт. Сүйлөсө аябай кооз сүйлөйт, элди тартат, башын айлатып, жүрөгүн эзип, ыйлатып сүйлөйт. Бирок эмне? Суроо сурасаң жооп бере албайт. Илимди туура түшүнбөйт, шариятты туура түшүнбөйт, илим жок, фикх жок. Хутабалар көбөйөт деген. Суроочулар көбөйөт, бирок эмне? Берүүчүлөр жок болот деген. Биз азыр мына ошондой замандабыз. Ар бир заман келген сайын, андан кийинки заман андан начарыраак боло берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Инналлаха ла янтази'у хадал илма интиза'ан мин судурир rijal." Аллах Таала бул илимди эмне? Адамдардын көкүрөгүнөн сууруп, жулуп алып көтөрүп кетпейт дейт. Бирок валакин биqabdil ulama. Бирок эмне? Алымдарды өлүмү менен дейт. Алымдар өлгөн сайын бир алым болсун, бир илим талап кылуучу болсун, бир аз элге туура жолду багыт бере ала турган адам болсун, ал өлгөн болсо, ал чоң жоготуу болот ахли-сүннада. Чоң жоготуу болот. Ошол өлгөн болсо, ошону менен кошо канчалаган илими көмүлүп кетет. Түшүндүңбү? Ошон үчүн алымдар айтышкан, "Маутул алим", алымдын дейт, ахли-сүнна алымынын өлүмү дейт. Бул ушундай жаракат деген, анын ордун толуктап болбой турган жаракат деген да. Азыр канчалаган алымдар, чоң алымдар кетип атат. Мына чоң алымдар Шейх Салих Хайдан бар эле, көптөгөн Шейх Раби Мадхали бар эле, канчалаган алымдар бар эле, бүт бат эле аралыкта кетип атат. Ошолордон эң аксакал эле ал Шейх Салих болон калды, Алла сактаган болсун, хафизаллах. Көптөгөн алымдар ушинтип кетип атат. Ошол сыяктуу эле
Kийинки zaman болгон сайын ошондой чоң аалымдар жоголуп, илим азайып, талиб илимдерден дагы жакшыраак билгендер азайып, алсырап барган сайын слабый болуп кете берет. Ошон үчүн азыр эмне? Илим алыш керек, илим менен куралданыш керек. Биз эмне? Ар бирибиз Аллахтын аскери болуш керек. Аллахтын аскери дегенде Аллахтын динини ошол илим менен бидаттардан, шубухаттардан, ширктерден, ар кандай нерселерден сактайм деп ниет болуш керек адам баласында. Түшүнүктүбү? Пайгамбарыбыз жана хадисинде айтты, эмне? Бирок алымдардын өлүүсү менен илим жоголот деди, илим көтөрүлөт деди. Ошондой болгондон кийин алымдар калбай калганда дейт, адамдар эмне? Иттахадан насу руусан жухалан фасуилу фаафтау бигайри илм фадаллу ва адаллу. Алымдар калбай калганда адамдар эмне? Жахил, илимсиздерди, атасы молдо болгон, мунун атасы тайтасы чоң молдо болгон, бул палачы болгон, бул мындай болгон деп илимдүү менен илимсизди айырмалай калат. Же болбосо бирөө кооз сүйлөп койсо, ошону алым деп көтөрүп алышат дагы, ошолорду илимсиздерди алым кылып алышат дейт, андан кийин алардан фатва сурап баштайт. Алар эмне? Фатваны илим билбей туруп берет. Неге билбей туруп берет? Анткени элдин алдында кооз сүйлөп атып, авторитетке жетип калды. Ал суроо сураса жооп бере албай, билбейм дегенден уялат дагы, анан өзү билбей илимсиз жооп берип баштайт. Анан кийин эмне? Фадаллу ва адаллу. Ошентип өздөрү дагы адашат дейт, башка бирөөлөр дагы адашат дейт. Ошон үчүн Аллах. Урматтуу бир туугандар, биз эмне? Бул илимге кайдыгер карабашыбыз керек. Серьезно алышыбыз керек. Илимди алганда жөн эле угуп койбостон, жаздырып алып, барып, кайталап, конспекция кылып, окуп, ар бир нерсени так билип үйрөнүшүбүз керек. Жөн эле окуганмын, бул сабакка катышканмын, 10 жыл палачынын алдында отурганмын десең, эгерде тактап өзүң окуган эмес болсоң, анын пайдасы бербейт. Мисалы үчүн, Шейх Салих аль-Фаузан хафизаллах, анын жанында 10 жылдап отургандар бар. Бирок эмне? Анын сабагында эчтекесини түшүнгөн да жок, эсинде да калган жок. Мен шейхте 10 жыл окуганмын дегенин пайдасы жок ал. Кээ биркилер бар эле, аны көргөнбүз андай. Машинасына китебин салып коет, Шейх Фаузан менен боло турган китепти. Сабакка барганда машинадан алып түшүп барып отуруп, кирип карап отурат. Чыккандан кийин кайра салып коет, болду, бир жума карабайт аны. Антип 10 жыл жүрсөң деле илим ала албайсың. Бул илим устаз сага ачкычын гана берет, туура түшүнүктөр берет, багытты берет, өзүң кайталоо аракетиң менен болот. Анан мындай сабактар аябай негиздүү, мындай сабактарга кайдыгер карабашыбыз керек, сабактарга эмне? Серьезный мамиле кылып, жакшы кайталап, жакшы окуганга аракет кылышыбыз керек. Аллах таала баарыбызга ошол нерсеге тавфик берген болсун. Эми бул китепти окуудан мурда автор жөнүндө кыскача айта турган болсок, автордун бул Абул Аббас куньясы. Тaqiyuddin бул эмне? Лакабы Taqiyuddin. Ахмад ибн Абдул Хадим ибн Абдуссалам ан-Нумайри аль-Харрани ад-Димашқи. Бул аты болсо Ахмад ибн Абдул Хадим ибн Таймия аль-Харрани. Харран деген жерден болгон. Харран деген азыр Туркияда, азыркы күндө Туркияда жайгашкан. Димашк менен, Сириянын Димашк шаары менен ошо Туркияга, Димашкка жакын жерде, чек аралаш жерде жайгашкан. Ошо жерде туулуп өскөн. Качан туулган? Хижри жыл боюнча 661-жылы туулган. Миладий жыл боюнча 1263-жылы. Андан кийин өлгөн жылы болсо хижри жылдын 728-жылы, миладий болсо 1328-жылы 66 жашында кайтыш болгон. Кайсы жерде? Сирияда, Димашкта кайтыш болгон. Эми бул алым жөнүндө айтышат алымдар. Муну таныштыруунун кажети жок дейт да. Анткени муну бардыгы тааныйт, бардыгы билет дейт. Ушундай белгилүү алым деген да. Бул алымдын эми илим жөнүндө алымдардын сөздөрү аябай көп. Кээ бир алымдар айтышкан. Ибн Таймия дейт, Шейх Ислам Ибн Таймия бул ушундай алым дешкен. Эгерде хадистен сүйлөсө, хадисти ачып алып, китептерди ачып алып сүйлөп аткандай сүйлөйт. Тафсир, эгерде хадистен сүйлөсө, бул хадисти ушунчалык мыкты билет экен, бул хадистен башка нерсе билбейт окшойт деп ойлойсуң дейт. Эгерде тафсирден сүйлөсө, бул бир гана тафсирди билет окшойт деп ойлойсуң дейт. Мындайча айтканда, эч бир илимди калтырбай ушундай мыкты деңгээлдеги алым болгон да. Бул Аллах Тааланын жиберген аяттарынан, динди сактоо үчүн жиберген алымдарынан болуп эсептелет. Анан бул эч бир бидатчыны калтырган эмес. Эч бир адашкан жамаат, философ болсун, башка бидатчы болсун, баарына
өздөрүнүн далилдери менен жооп берип отургузган. Ошол себептен муну аябай бүт бидатчылар Шейх Ислам Ибн Теймияны жаман көрүшөт. Жада калса капырга чыгарышып, зындык, фасык, бузуку деп жалаң жамааттар менен Ибн Теймия десең ушунчалык жек көрүшөт да. Алар эмне болгон? Бул илимий жагынан ага туруштук бере алышкан эмес да. Илим жагынан аябай күчтүү болгондон илимий жооп бергенде алар жооп бере албай, мисалы үчүн жаш балдар урушуп кеткенде, сөз менен талашып кеткен болсо, бирөөсү сөз менен жеңип койгон болсо, экинчиси чыдабай кетип туруп, жинди андай мындай деген жаман сөз менен айтып кетет го. Ошол сыяктуу да булардыкычы мындай. Илимий курал менен аларды талкалаганда, Шия болсун, Рафидит болсун, Жахмит болсун, Муътазилит, философ бүт баарын талкалаган. Бардыгы душмандык кылышып, ошентип жаманаттуу кылышкан да. Жаманат коюшкан. Андан кийин кээ бир адамдар айтат, Шейх Ислам Ибн Теймия рахимахулла билбеген хадис эмес деп айтышкан. Мындайча айтканда, кайсы бир хадисте, бул хадис кандай десең, Шейх Ислам мен билбейм десе, значит ал хадис болуп эсептелбейт. Анткени ал бүт хадистерди билген дегенде. Ушунчалык деңгээлде илими күчтүү болгон да. Эми бул Шейх Ислам жөнүндө бул кыскача ушундай. Анан бул алым көптөгөн сыноолорду көргөн, 5 жолу камалган. Берки бидатчылар душмандары ошо эл башчыларга жамандап атып, муну каралап атып, каматып, илим жооп бере албагандан кийин ошентип каматканга аракет кылып азапташкан. Көптөгөн кыйынчылыктар көргөн. Андан кийин бул бүгүнкү биз окуган китеп болсо Акидатул Васития. Бул кандай болгон десе, Васит деген бул Ирактагы бир жер. Васит деген Ирактагы жердин аты. Ошол Васиттен Шейх Исламга бир казылардын бири, бир илимдүүлөрдүн бирөөсү келет. Шейх Ислам Ибн Теймия рахималлахтын сабактарына катышып, бир сабактарына катышат дагы. Анан аны аябай жакшы көрүп, таң калып айтат, сен мага кыскача Ахли Сунна ва жамааттын акыйдасын жазып бериңиз деп суранат. Ахли Сунна акыйдасын жазып бериңиз дегенде, Шейх Ислам Ибн Теймия айтат, ал жөнүндө көптөгөн китептер жазылган дегенде, жок, мен сиздикин каалайм деп ошентип суранганда, ал макул болуп туруп, ушуну асырдан кийин отуруп бир аз убакытта жатка китеп ачып эмес, жатка жазып жооп беретинде жаңага жазып берген китеби. Бул неге далалат болот? Бул ушунчалык илими күчтүү экендигине. Анткени бул китепти окусак көрөсүздөр, башынан аягына чейин аят хадис толтура. Ошонун бардыгын истихдар деп коет, мындай. Ошонун баардыгын эстеп, жазып, китеп кылып, иреттеп жазуу бул оңой нерсе эмес. 2 сааттын ичинде жазып койгон. Асырдан кийин ошону жооп беретинде жазып берген ага. Ошону үй бүлөң менен, тууган уруңа окуп берип турасың Ахли акыйдасын деп. Анан бул акыйда Васития кичинекей матындардан, мындай фундаментальный илимдерден акыйдада эң жакшы, эң негиздүү китеп болуп эсептелет. Биринчиден, эмне себептен дегенде, биринчиден мунун автору Ахли Сунна ва жамаатты акыйдасы туура болгон имамдардан да. Экинчиден, бул китепте кыска болгон менен жалаң Куран аят хадистер менен толтуруп жазган. Башка китептер бар, акыйда китептер. Мисалы, Тахауияны окуйдурган болсоңуз, же да башка китептер окусаң, ичинен бир хадис, бир аят тапсаң табасың, болбосо жок. Жалаң кара сөз. Бул аят хадис менен. Үчүнчүдөн, башка көбүнчө мутахир келген, кийин келген алымдардын, ошо Ибн Теймия доорунда андан мурунураак, андан кийинкирээк кыскача жазган акыйдаларын этикадта кээ бир сөздөрүндө баары катачылыктар бар да. Бул Ахли Суннанын имам болгон үчүн аябай жакшы китеп. Жана бул китептин окуясы бар. Муну Акыйда Васитияны жазганда ошол ахли бидатчылар жамандашып, Васития таркап кеткендечи, Акыйда Васития. Жамандашып, бул ушундай туура эмес нерселер жазыптыр, Ахли Суннага каршы, Ахли Сунна акыйдасына каршы нерселер жазыптыр деп падышага жамандашат да. Ошентип жамандашып, анан падышанын көрүнчө макул деп диспут болот, муназара. Келгиле деп. Бүт ошол жерде эмне бидатчылар менмин деген алым илимдүүлөр чогулуп эметет. Ошондо Шейх Ислам Ибн Теймия айтат. Мына Акидатул Васития бул китеп алдыңарда турат дейт. Мен силерге дейт 3 жыл убакыт берем дейт. 3 жыл. Ушунун ичинен бир тамга, ушул китептин ичинен бир тамга сахабалардын, табииндердин акыйдасына каршы келе турган сөз бир тамга тапсаңар, мен баарынан кайтам, тооба кылам дейт. 3 жыл берет. 3 жыл эмес, канча жыл болду. Бир эме талбайт. Бул деген жөнөкөй адам айта албайт. Мен силер мисалы үчүн муну табииндердин, сахабалардын бардыгынын илимини курчак билген адам уверенный айтат да. Беркилер болсо
каршылаштары алар жөнөкөй адамдар болгон эмес алар. Имтимедан кем калбаган эмелер болгон. Бирок не бидатчы болгон да. Айтат, силер бир эме тауып келгилечи дейт. Бир сөз ката табып келсеңер мен кайтам дегенде 3 жыл эч кимсе таба албайт. Анан бул ахирдин акыйдасы экен деп тасдыкталып калган. Демек бул аябай пайдалуу, кыска болгону менен нуска жакшы китептерден. Бул акыйда васытыянын мазмунун айттык, жалпысынан ошо имандын негиздеринен. Түшүнүктүбү? Имандын негиздеринен болуп эсептелинет. Эми бул васытыяны окуп баштай турган болсок, бул китепти окуунун жолу бизде мындай окуйбуз. Ар бир сөзүнө эле такалып токтолбостон, көпчүлүк сөзүнү которуп, негиздүү маселе бар жерлерге токтолуп, маселелерди кененирээк. Кайсы жерде негиздүү маселе болсо, ошол маселелерди кенен токтолуп кетебиз. Түшүнүктүбү? Эми баштады. Бул китепти баштады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахим дегенде Аллахтын ысмы менен райымдуу жана мээримдүү болгон Аллахтын ысмы менен жардам сурап эмне баштаймын деген мааниде. Аллах деген бул илах деген сөздөн. Илах деген эмне? Мабуд, сыйынылуучу деген. Чыныгы татыктуу сыйынылуучу. Аллах деген бул Аллахтын негизги аты. Түшүнүктүбү? Сыйынылуучу зат деген билдирет. Аллах деп Аллахтан башка эч бир нерсе аталынбайт. Эми Рахман деген болсо, не? Райымдуу, райымы кенең деген билдирет. Рахим деген дагы ошо райымдуу деген, бирок экөөнүн айырмасы Рахман бул жалпы махлукаттарга райымдуулук кылат, Рахим деген жеке момундарга райымдуулук кылат деген мааниде. Эми бул китебини бисмилла менен баштады. Негизи китеп жазганда, кат жазганда, бирдеге жазганда бисмилла менен баштаган ушул сүннөт. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп баштаган ушул сүннөт. Мындайча айтканда хутба жазбайсың. Альхамдулилля вассалату вассаламу аля расулилля деп хутба айтпай эле бисмилланы айтып эле дароо темага кирип кеткен ушул сүннөт. Түшүнүктүбү? Ошол үчүн Имам Бухари рахималла көптөгөн алымдардын илгерки Абу Дауд, мурунку хадис жазган алымдардын китептерин карасаң, бардыгы бисмилла менен баштаган. Бисмилланы жазып туруп эле анан не хадистерди жазып кете берет. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы падышаларга хат жазганда ошентип жазган. Бухари Муслимде келген хадисте Абдулла ибн Аббас радыйаллаху анху риваят кылганда, пайгамбарыбыз Хиракл Рим империясынын башчысы хат жазганда айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим мин Мухаммади Расулиллах иля Хиракли азимур Рум. Мухаммад, Аллахтын элчиси болгон Мухаммадтан Римдин башчысы Хираклга деп туруп, биринчи бисмилла менен жазып атат. Башка сөз жазган жок да. Демек, сүннөт хат жазганда, китеп жазганда бисмилла менен баштоо сүннөт экен. Ал эми хутба кыла турган болсок, сүйлөй туруп сабак баштай турган болсок, сүйлөйүн деп атасың, хутба кылайын десең, анда сүннөт боюнча бисмилланы айтпай, бисмилланы ичиңде эле, бисмилла деп ичиңде айтып, альхамдулилля вассалату вассаламу аля расулилля жайиннал хамдалиллах деп хутба менен баштаган, Аллахка мактоо менен баштаган ушул сүннөт. Жабир радыйаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир жумада хутба кылганда эмне дейтилер? Бисмилла айтпайдылар, иннал хамдалиллах нахмадуху деп Аллах Таалага мактоо айтып баштайдылар. Демек сүннөт боюнча жазуу түрүндө болсо бисмилла менен баштоо, ал эми хутба сабактар боло турган болсо Аллах Таалага мактоо айтуу менен баштаган ошол сүннөт болуп эсептелет. Ал эми бисмилланы дагы хутбаны дагы бириктирип айтуу сүйлөгөндө бул сүннөттө келген эмес. Бисмилланы ичиңде айтасың. Кээ биркилер баштаганда эме кылат да. Сөз баштаганда бисмиллахир-рахманир-рахим альхамдулиллах деп баштайт го. Экөөнү бириктирип үнүн чыгарган бул сүннөт эмес. Сүннөттө бисмилла ичиңде айтасың дагы альхамдулилlah вассалату вассалам деп хутбаны сыртыңда айтышың керек. Түшүнүктүбү? Ичиңде бисмилланы айтууга эмне далил десе хутба кылганда. Наваи рахмалла эскерет эрежени. Шариатта бардык иштерде бисмилла менен баштоо бул сүннөт деген да. Жада калса эмне дааратканага киргенде дагы, жада калса эмне аялга кошулганда дагы бисмилла айтып, бүт бардык иштерде бисмилла айтуу сүннөт. Ошондой эле хутбада да, бирок аны ичиңде айтасың. Бисмиллахир-рахманир-рахим деди. Эми бисмиллага тиешелүү ушундай маселелер. Андан кийин айтып атат. Альхамдулилlah деди. Аллах Таалага мактоолор болсун деди. Хамд дегенди майсы, альхамду дегенди майсы эмне десе, сөздүк майсы бул Аллах Таалага мактоо айтуу. Түшүндүңбү? Кандай мактоо десе, альхамдунун майсы кандай мактоо десе, ошол сен мактап аткан затыңды улуктоо менен, кадыр бактап улуктоо менен айтып атсаң, ошол альхамд болуп эсептелет.
Жөн гана бирөөнү мактасаң, жүрөгүңдөн улуктабайсың анычы. Жүрөгүңдөн сүйүү, махаббат жок, улуктоо жок, жөн эле эме болсо, буну араб тилинде мадх деп коет. Мадаха десең, аны улуктабай эле, сүйбөсө деле, жакшы көрбөсө деле жөн эле мактаган. Аны эмне? Мадх дейт. Ал эми хамд деп неге айтылат? Бул ошо мактап аткан затыңды улуктоо менен, жакшы көрүү менен бирге болсо хамд болот. Алхамду деп алиф лам кирсе, алхамду десе бул бардык жакшылыктар Аллахка таандык жана Аллах гана татыктуу деген мааниде. Алхамдулиллахи раббил аламин деп атпайбызбы? Аламдардын Раббысына мактоолор болсун. Мактоолор кандай дегенде, бардык мактоолорго чыныгы татыктуу, кемчилдиксиз болуп татыктуу болгон жана ошол мактоолордун ээси болгон Аллах Таала деген мааниде. Түшүнүктүбү? Эми алхамд деген бул, алхамду деген эки нерсеге болот. Биз бирөөнү мактаганда неге мактайбыз? Эки нерсе менен мактайбыз. Биринчиси, эгерде өзү сыпаттарында кооз боло турган болсо. Мисалы үчүн бир жаныбар болсо, кооз аябай, ат болсун, бирдеке болсун, мактайсың, кооздугу үчүн. Экинчиси, мактаганда ошонун кылган иши жакшы болсо мактайсың. Элдерге жакшылык кылат, пайдасы тийип аткан болсо мактайсың го. Бир адам эмне? Түсүндө кооз эмес, сулуу эмес, мындай эле начар эле эптемелей жүрөт, бирок эмне? Аябай элге пайдалуу. Аны кылып аткан ишин мактайсың. Аллах Таала ушул эки тараптан да мактоого толук татыктуу. Кандайча? Аллах Таала ысым сыпаттарында эң көркөм, кооз, чексиз, эч ким окшобойт ага. Түшүнүктүбү? Ошол себептен Аллах Таала мактоого чыныгы татыктуу. Экинчи тарабы, Аллах Таала пенделерине кылган жакшылыгынан чексиз жакшылыктар. Аллахтын неаматтары бизге жакшылыктары чексиз. Аллахтын эгер силер неаматтарын эсептесеңер, эсептеп бүтө албайсыңар деди. Демек Аллах Таала ушул эки тараптан дагы мактоонун ээси дагы, мактоого татыктуу дагы Аллах болуп эсептелет. Андан кийин маселе араб тилинде хамд деген ушундай жакшы көрүп улуктоо менен мактоо айтуу дедик, а? Ошол хамдты Аллахтан башкага айтса болобу, болбойбу деген маселе. Биринчиден алхамду деп алиф ламды кошуп айткан болбойт. Анткени алхамду десең, бардык мактоолор, толук мактоолор ушуга татыктуу деген билет. Жөн эле хамд, алиф ламы жок эле, хамд, хамидту фуланан, балачыга хамд айттым, балачыга хамд айттым десең болобу десе, туура кой, Аллах алам, бул башкаларга хамд айтса болот. Анткени хадисте келет. Эгерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, эгерде бир адам бир жакшы ибадаттар, жакшы бир амал кылган болсо, аны эда хамидахуннас, эгерде адамдар ага хамд айтышкан болсо кылган ишиге. Эмне дейт? Бул Аллах Тааланын ошол момун адамга эртелеп берген сүйүнчүсү дейт да. Демек, адамдар ага хамд айтып атат. Мадахахуннас деген жок, хамидахуннас деп атат. Алар бул хадистен эмне түшүнөбүз? Демек, Аллахтан башка да хам айтса болот, бирок аны алиф лами жок айтылат. Түшүнүктүбү? Андан кийинки маселе, алхамду менен шүкүрдүн, Аллах Таалага мактоо айтуу менен шүгүр айтуунун кандай айырмасы бар? Шүгүр менен хамдын кандай айырмасы бар дегенде, алымдар айтышат. Шүгүр деген бул разылык билдирүү. Шүгүр деген эмне? Бул разылык билдирүү. Ал эми хамд деген бул мактоо айтуу. Түшүнүктүбү? Эми экөө тең, бир тарабынан кененирээк, экинчи тарабынан тарыраак майысы. Бир тарабынан кандай? Хамд кандай кененирээк дегенде, хамд болсо бул жанагы өзү кооз болгон үчүн да айтылат, жана жакшылык кылган иштеринде да айтылат. Ал эми шүгүр болсо бул жакшылык кылган үчүн гана айтылат. Түшүндүңбү? Ал өзүнүн сыпатына, затына кооз болгон үчүн эмес, сага кылган жакшылыкка карады. Мындайча айтканда, разылык качан айтылат? Бир гана бир берген жакшылыктарына карата гана айтылат. Ал эми шүгүр бир тарабынан кененирээк, кандайча десе, хамд сөз менен гана болот. Тил менен, жүрөк менен. Основа жүрөк, бирок тил менен гана айтылат да. Ошон үчүн вакул илхамдулиллахи раббил аламин. Айткылар аламдардын Раббысына хамд болсун деп айткылар деп. Көбүнчө Куранда келген эмне? Тил менен айтууга буйруган. Шүгүр болсо аракет менен да аракеттешти. Көпчүлүктүн эң жакшы даражасын колчулук кылуу. Анан эми шүгүр кайсы тарабынан келең десе, шүгүр бул үч тараптан айтылат. Алхамду деген тил менен айтылат, ал эми шүгүр болсо тил менен айтылат.
жүрөк менен да ыраазылык билдиресиң. Жана ошону дене менен ибадат кылуу менен жакшылыкка колдонуу керек. Демек, шүгүр үч нерсе менен болот. Биринчиден, кандайдыр бир жакшылык келбесин, ушул Аллах Тааладан деп тил менен айтуу. Аллах Таала мага ушуну берип атат деп. Өзүм кылып атам, өзүм кыйын болуп атам, мен чувствий болуп кеткен үчүн эмес, Аллах Таала берип атат деп, Аллах Тааладан келип атканын мойнуна алып тил менен айтуу. Экинчиден, ошону жүрөктөн дагы ыраазы болуп, Аллах Тааладан келип атат экенин тасдыктап ыраазы болуу. Үчүнчүдөн, ошол Аллахтын берген жакшылыктарны арам жолдон тыйылып жакшылыкка иштетүү. Аллах Таала байлык берип аткан болсо, зекетиңни берүү, садакаңны берүү. Аллах Таала денсаулык берип атса, Аллах Тааланын буйруктарын аткарып ибадаттарыңны кылуу, ушу жакшылыкка иштетүү. Ушул шүгүр болот. Демек, шүгүр жакшылыкка гана болот, ал эмне? Үч нерсе болот. Ал эми хамд болсо, өзүнүн затына да болот, жана ошондой эле неге болот? Кылган иштери үчүн дагы болот. Бирок хамд тил менен гана болот. Түшүндүңбү? Андан кийин айтып атат: "Алхамдулиллахиллади арсала расулаху". Аллах Таалага мактоо болсун, пайгамбарды жиберген Аллах Таала деди. Бул жерде пайгамбар жөнүндө айтылып атат. Эми пайгамбар дегенден кийин ошо пайгамбарлык жөнүндө кээ бир маселелерди айтып өтүшүбүз керек. Пайгамбар деген ким дегенде, алымдар айтат. Пайгамбар деген биринчиден эркек болот, аял болбойт. Экинчиден кул болбойт, азат болот. Үчүнчүдөн эмне? Аллах Тааладан вахий келет ага. Вахий деген Аллах Тааладан кабар келет. Периште аркылуу, Жебирейил периште аркылуу кабар келет. Жана адамдарды ошол дават кылып туура жолго чакырууга буйрулган ошол киши пайгамбар болот. Түшүнүктүбү? Демек, аял эмес, эркек, кул эмес, азат жана акыл эси ордунда ал эмне? Аллах Тааладан кабар келген жана ошону жеткирүүгө буйрулган. Ошону расул деп коет. Расул деген элчи деген мааниде. Аллахтын элчиси деген ушундай болот. Эми наби деген бар, наби деп коет. Наби деген бул пайгамбар деген. Бизде кыргызча которгондо пайгамбар болот. Расул деген элчи болуп которулат. Наби менен элчинин, расулдун кандай айырмасы бар? Бал фарку байнахума. Экөөнүн ортосунда кандай айырма бар дегенде, алымдардын арасында бир нече ойлор бар. Ошол ойлордон биринчиси айтат, наби деген бул вахий периште аркылуу келген эмес, түшүндө вахий келген дейт. Мана фильмана түшүндө келген болсо, ошол наби дейт. Бул бирок Аллах алам бул ой туура эмес. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга түшүндө да келген, эмеде да келген да. Экинчи ой болсо эмне дейт? Расул жаңы шарият менен келген. Наби болсо мурунку шариятты гана уланткан деп айтышат. Мурунку пайгамбардын жолун уланткан, жаңы шарият менен келген эмес, ошол наби дейт, пайгамбар дейт да. Бул ой дагы Аллах алам туура эмес. Анткени Адам алейхиссалам наби болгон. Ал жаңы шарият менен эле келген. Түшүнүктүбү? Үчүнчү ой айтышат, наби деген бул пайгамбар деген, расул деген умира бит таблиг. Ал элге жеткирүүгө буйрулган дейт. Ал эми наби болсо буйрулган эмес дейт да. Ал шарият менен келген, бирок элге жеткирүүгө буйрулган эмес дейт. Бул ой дагы Аллах алам туура эмес. Анткени Аллах Таала илимелеринен убада алып атат. Ошо туура акыйкат нерсени жеткирүүгө милдет кылып жүктөп атат илимелерге. Демек, наби минба баула, мындайча айтканда, наби жеткирүүгө милдеттүүрөөк илимелерине караганда. Түшүндүңбү? Төртүнчү ой Аллах алам ушул туура ой, пайгамбар менен, расул менен набидин айырмасы эмне дегенде, расул жанагы айтып өткөн ошол жаңы шарият менен келди, буйрулду. Бирок наби деле ошондой эле, бирок ал эмне? Башка анын коому мухалиф эмес, каршылаш эмес. Пайгамбардын, расулдун коому каршылаш. Мындайча айтканда, пайгамбар келген коом ага душмандык кылып каршы чыккан болсо, ошол расул болот. Түшүнүктүбү? Ал эми наби болсо, жок, келди дават менен, жаңы шарият алып келди, эл ага каршы чыкпай эле аны угуп ээрчип кетишкен. Түшүнүктүбү? Ошону наби дейт. Демек, расулдун даражасы набиге караганда жогорураак турат. Түшүнүктүбү? Ушул жерге чейин суроолор болсо айтыңыздар, иншалла кийинки сабакта калганын Алла тааласы саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.